Hi friends, welcome to our Aditya channel. మనము మొదటి పాఠంలో స్పెరికల్ మిర్రర్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం. దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేయడంలో సైన్ కన్వెన్షన్ తప్పనిసరిగా వాడాలి. ఇప్పుడు సైన్ కన్వెన్షన్ వాడుతూ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుంటాం. Let us see numericals on sign convention. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యార్థులకు ఈ సైన్ కన్వెన్షన్ వాడుతూ ప్రాబ్లమ్స్ చేయడంలో ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. చక్కగా ప్రతి పాయింట్ మీరు నోట్ చేసుకోండి. వీడియో మొత్తం చూసినట్లయితే సైన్ కన్వెన్షన్ ఎలా ఉపయోగిస్తామో చక్కగా అర్థమవుతుంది. అయితే దీనికి ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములే ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ ది లీనియర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. m ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ఇమేజ్ బై లెంత్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. లెంత్ అంటాం, హైట్ అని కూడా అంటాం, I/O అని చెప్పాం. లెంత్ ఆఫ్ ఇమేజ్ని HIతోను, అదే హైట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ HI, హైట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ HO అని కూడా చూపెడతాం. అలాగే ఇది మైనస్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ బై ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. m ఈక్వల్ టు HI బై HO లేదా మైనస్ V బై U అనే ఫార్ములాని మనము యూజ్ చేస్తాం. ఇక ఇంకొకటి మిర్రర్ ఫార్ములా. డూ యు నో దట్ ఈస్ 1 బై F ఈక్వల్ టు 1 బై U ప్లస్ 1 బై V. ఇక్కడ సైన్ కన్వెన్షన్ వాడతాం. Where F equal to focal length, what is U? Object distance, that is the distance between the mirror and the object. Next V is image distance. Next let us see first question. The radius of curvature of a convex mirror is 40 centimeters. Find its focal length. What is given in this? The radius of curvature of a convex mirror is given. Radius of curvature means that is R. R equal to 40 centimeters. Then we have to find F. What is focal length? We know that F equal to R by 2 because R is the radius of curvature. So focal length F equal to R by 2, that is 40 by 2. Here we get 20 centimeters. So if radius of curvature is given, we have to find F equal to R by 2 to find focal length. Next question. An object of height 2 centimeters is placed at a distance 20 centimeters in front of a concave mirror of focal length 12 centimeters. Find the position, size and nature of the image formed. Here we have to write first given. What is given in the question? Look here. By ray diagram we are showing that what is given? Object distance U is given. That is placed in between F and C. Why? Because 2 centimeters height object is placed at a distance of 20 centimeters and focal length is given 12 centimeters. So focal length is 12 centimeter means radius of curvature will be 24 centimeters and the object is placed in between F and C because the distance is 20 centimeters. So U equal to minus 20. Why should we take minus? Object is in front of the mirror and focal length
is also minus 12. And HO, height of the object 2 centimeters is given, that is positive because above the principal axis. We know that 1 by F equal to 1 by U plus 1 by V. We have to substitute the values here. 1 by minus 12 equal to 1 by U. U means here minus 20 plus 1 by V. We have to find V, and also HO is given. HI also we have to find. Let us simplify that. Minus 1 by 12 equal to minus 1 by 20 plus 1 by V. Now we have to find 1 by V. So 1 by 12 minus 1 by 20 will be plus 1 by 20 if you bring left side. That equal to 1 by V. And by taking LCM, what is the LCM of 12 and 20? That is 60. So 12 5s are 23s are. Minus 5 plus 3 by 60 equal to 1 by V. So on simplification we will get minus 2 by 60 equal to 1 by V. Again V equal to 60 by minus 2. That is minus 30. Minus indicates it is in front of the mirror, or image is formed in front of the mirror. Next we have to find height of the image. For that we have to use this formula, M equal to HI by HO equal to minus V by U. Now we have to substitute the values. We have to find HI, and HO is given, that is 2 centimeters, and minus V equal to minus 30. Just we found that. U equal to minus 20. HI by 2 is equal to, on simplification we get minus 3 by 2. From this we will get HI equal to minus 3. Here minus indicates the image is below the principal axis. And HO is 2 centimeters, HI is 3 centimeters. That means the image is bigger than the object. For real image, linear magnification will be negative. Remember that, always negative if it is real image. So the image formed here is real, inverted and magnified. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ HI by HO is equal to minus V by U అనే ఫార్ములా యూజ్ చేసాం. ఎందుకు ఇది యూజ్ చేయాలి అంటే, మన అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇమేజ్ యొక్క పొజిషన్ అడిగాడు. Let us see another question. An object is placed at 4 centimeters distance in front of a concave mirror of focal length. Here radius of curvature is given 24 centimeters. Find the position of image. Is the image magnified or not? We have to find that also. What is given in that? First of all, concave mirror is given and its radius is given and object distance is given. Object distance is 4 centimeters in front of the concave mirror. In front of means you have to take minus simply, and R is equal to 24 centimeters. So F is equal to R by 2, that is 12 centimeters. Focal length also we have to take negative because it is also in front of the concave mirror. For concave mirror it is in front of that. So here
U and F are given. Here U is less than F. That means object distance is less than focal length. That means where should be the object? Here object is placed in between P and F. Do you understand that? ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ కంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉంది అంటే కంపల్సరీ పోల్కి ఫోకస్కి మధ్యలో ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నట్లు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అప్పుడు? ఇమేజ్ విల్ బీ ఫార్మ్డ్ బిహైండ్ ద మిర్రర్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ విర్చువల్. ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ విర్చువల్ అండ్ ఫార్మ్డ్ బిహైండ్ ద మిర్రర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనకి వి ప్లస్ అవుతుంది. ఈ మిర్రర్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనము చక్కగా దీన్ని కనుక్కోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు కంపల్సరీ యు ఏంటి, ఎఫ్ ఏంటి వీటిని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందో తెలుసుకోవచ్చు. ఇక మిర్రర్ ఫార్ములాలో మనము ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 1/-12 ఈక్వల్ టు 1/-4 ప్లస్ 1/v. ఇక్కడ కూడా ఇంతకు ముందులాగానే మళ్ళీ సింప్లిఫికేషన్ చేద్దాం. -1/12 ఇక్కడ -1/12 ప్లస్ 1/4 ఈక్వల్ టు 1/v. దీనికి కూడా అంతే, ఎల్సిఎం తీసుకొని మనం చేసినట్లయితే ఎంత వస్తుంది? 12 ఎల్సిఎం అవుతుంది. కాబట్టి -1 ప్లస్ 3/12 దట్ ఈస్ 2/12. v ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 సెంటీమీటర్స్. చూడండి అక్కడ ప్లస్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఇమేజ్ అనేది మిర్రర్కి వెనక ఏర్పడుతుంది. Let us see another question. At what distance from a concave mirror of focal length 25 centimeters should an object be placed so that the size of the image is equal to the size of the object? ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫోకల్ లెంత్ 25 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఇమేజ్ సైజ్ ఎంత ఉందో ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ కూడా అంతే రావాలి. ఇక్కడ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అన్నారు కాబట్టి ఫోకల్ లెంత్ ఎప్పుడు కూడా దానికి ముందే ఉంటుంది. సో మనము ఎఫ్ అనేది ఏం తీసుకోవాలి? 25 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు. అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడు ఇమేజ్ సైజు ఆబ్జెక్ట్ సైజ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ అట్ సి, దట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. దానికి ఏం కావాలి? మనకి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కావాలి. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎంత? ఇక్కడ ఎఫ్ ఇచ్చారు 25, దానికి 2f, 2 × 25 50 సెంటీమీటర్స్. The distance between center and pole is 50 centimeters. Center of curvature ki pole ki distance 50 centimeters. So if an object is placed at C, we will get the image at C. And also the size of the image is same as the size of the object when object is placed at center of curvature, that is C. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కాన్కేవ్ మిర్రర్కి ఫోకల్ లెంత్ ఎప్పుడు కూడా ముందు ఉంటుంది. అది సైన్ కన్వెన్షన్లో అంటే మిర్రర్ ఫార్ములాలో కానీ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములాలో కానీ యూజ్ చేయాలి అంటే మైనస్ తీసుకుంటాం, నెగిటివ్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి క్వశ్చన్లో?
ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంచాలి, ఇమేజ్ సైజు ఆబ్జెక్ట్ సైజ్కి ఈక్వల్గా ఉండాలి అన్నారు. కాబట్టి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైతే సి దగ్గర ఉంటుందో అక్కడ మనకి సేమ్ సైజు ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో let us see another question. An object 5 centimeters height is placed at a distance 60 centimeters in front of a concave mirror of focal length 10 centimeters. Observe cheyandi. An object 5 centimeters height is placed at a distance 60 centimeters in front of a concave mirror of focal length 10 centimeters. Now we have to find the position and size of the image. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కాన్కేవ్ మిర్రర్ అనగానే ఫోకల్ లెంత్ నెగిటివ్ తీసుకోవాలి, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ నెగిటివ్ తీసుకోవాలి, హైట్ అనేది అబోవ్ ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కాబట్టి అది ప్లస్ తీసుకోవాలి. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ యూ అనేది -60 అండ్ హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ గివెన్ 5 centimeters. సో HO అనేది మనము ప్లస్ తీసుకుంటాం బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అబోవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. తర్వాత ఏమి ఇచ్చారు, ఈ రెండే ఇచ్చారు మనకి, U అండ్ HO ఇచ్చారు. ఫోకల్ లెంత్ ఆల్సో గివెన్, ఫోకల్ లెంత్ F అనేది కూడా కాన్కేవ్ మిర్రర్కి ముందే ఉంటుంది కాబట్టి నెగిటివ్ వాల్యూ. అంటే ఇది చిన్న టెక్నిక్, ముందు ఉంటే నెగిటివ్, వెనక ఉన్నట్లయితే పాజిటివ్ తీసుకోండి సింపుల్గా. తర్వాత మనము మిర్రర్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. మిర్రర్ ఫార్ములా ఏంటి, మనకు 1/f = 1/u + 1/v. ఈ రే డయాగ్రామ్ ద్వారా మళ్ళీ చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంచబడింది, 60 centimeters అని అంటే మనకు ఫోకల్ లెంత్ 10 ఇచ్చారు, 10 సి ఏమో అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఏమో 20 అవుతుంది, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏమో 60 centimeters ఉంది అంటే బియాండ్ సి. ఇక్కడ రే డయాగ్రామ్లో అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ బియాండ్ సి ఉందో మనకి ఇమేజ్ ఇన్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్ ఏర్పడుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఇమేజ్ తప్పుగా ఉంది, అందులో సైజ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ చిన్నగా రావాలి, పొరపాటున పెద్దగా ఇవ్వడం జరిగింది, గమనించండి. సారీ ఫర్ దట్. మనం వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. -1/10 = -60, -1/60 + 1/v. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, బియాండ్ సి ఉన్నట్లయితే మనకు ఇమేజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి ఏర్పడుతుంది, అక్కడ కంపల్సరీ ఇమేజ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కంటే చిన్నగా ఉంటుంది. మళ్ళొకసారి సారీ ఫర్ దాట్. ఇక్కడ మనం సింప్లిఫికేషన్ చేస్తున్నాం, ఈ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని ఇలా v వాల్యూని మనం కనుక్కుంటాం. v = -60/5 అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి -12 centimeters. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆబ్జెక్ట్ ఏమో 60 centimetersలో ఉంది, ఇమేజ్ ఏమో 12 centimetersలో ఫామ్ అయింది. దీన్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు కంపల్సరీ అది చిన్నగా ఉంటుంది. ఇంకా మైనస్ అనేది ఇందాకే చెప్పాం, మైనస్ వాల్యూ వచ్చిందంటే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ఉంది అంటే కంపల్సరీ అది రియల్ ఇమేజ్. ఎలానో ఇప్పుడు లీనియర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములాతో చూసినట్లయితే మనకు అది అర్థం అవుతుంది, ఇన్వర్టెడ్ అయితే రియల్ అని. మనకి మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా ఏంటి, m = -hi/ho = -v/u. మనకి hi తెలీదు, ho తెలుసు, అలాగే v మనం కనుక్కున్నాం ఇప్పుడు, అట్లనే u ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ వాల్యూస్ని వీటిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. hi/ho అంటే ఎంత ఇవ్వడం జరిగింది, హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ 5 centimeters అని ఇవ్వడం జరిగింది.
తర్వాత v మనం కనుక్కున్నాము -12, అట్లనే u -60. ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి, 12 5s వచ్చేస్తుంది. hi/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి సింపుల్గా -1/5 అవుతుంది. కాబట్టి దీని నుంచి hi అనేది 1 సెంటీమీటర్ వచ్చింది. గుర్తుపెట్టుకోండి, అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది సికి అవతల ఉంది, బియాండ్ సి. ఇమేజ్ మస్ట్ బి ఫార్మ్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి. ఎఫ్ అండ్ సికి అవతల ఉన్నప్పుడు ఎఫ్ అండ్ సి దగ్గర ఏర్పడినప్పుడు తప్పనిసరిగా చిన్నగా ఉంటుంది. ఇక్కడ డ్రాయింగ్లో పొరపాటున పెద్దగా ఇవ్వడం జరిగింది, దయచేసి గమనించండి. ఇక మైనస్ వాల్యూ వచ్చింది అంటే కంపల్సరీ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి కింద ఉంటుంది, బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఇంకొకటి మైనస్ వాల్యూ ఉంది అంటే కంపల్సరీ అది రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్, గుర్తుపెట్టుకోండి అది. తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ పాయింట్ లైట్ సోర్స్ ఈజ్ కెప్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఏ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, పాయింట్ లైట్ సోర్స్ ఈజ్ కెప్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఏ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 40 సెంటీమీటర్స్. కాన్వెక్స్ మిర్రర్కి ముందు అన్నాం, ముందు అన్నప్పుడు దీని ఫోకల్ లెంత్ వెనక వైపు ఉంటుంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ముందు అన్నాం కాబట్టి ఏం చేయాలి, మిర్రర్కి ముందున్నవన్నీ కూడా నెగిటివ్ వాల్యూస్, వెనక ఉండేవన్నీ కూడా పాజిటివ్ వాల్యూస్ అన్నాం. ఇక్కడ ఇమేజ్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి. దీని ముందు 40 సెంటీమీటర్స్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అంటే u మైనస్ తీసుకుంటాం. ఫోకల్ లెంత్ ఏమో రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఫోకల్ లెంత్ అనేది పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. f ఈజ్ ఈక్వల్ టు +40. మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫైండ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ అన్నారు కాబట్టి v కనుక్కోవాలి. v అనేది ఎంత దూరంలో అంటే ఇమేజ్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందో కనుక్కోవాలి. దీనికి కూడా మనము తప్పనిసరిగా మిర్రర్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ రే డయాగ్రామ్లో జాగ్రత్తగా గమనించండి, ఆబ్జెక్ట్ 40 సెంటీమీటర్స్ దగ్గర ఉంది, ఎఫ్ ఏమో 40 సెంటీమీటర్స్, అది బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది అంటే మిర్రర్ వెనక వైపు కాబట్టి అది ప్లస్ తీసుకున్నాం, యూ ఏమో మైనస్ తీసుకున్నాం. మనము ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందో కనుక్కోవాలి. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తుంది, చిన్నగా ఉండే ఇమేజెస్ ఫామ్ చేస్తుంది. అంటే మనకు v అనేది ప్లస్ రావాలా మైనస్ రావాలా, ఈ ఇమేజ్ అనేది మిర్రర్కి బిహైండ్ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ప్లస్ వస్తుంది. మనం ఈ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం, జాగ్రత్తగా గమనించండి. 1/f, 1/f అంటే f ప్లస్ కాబట్టి 1/40 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/40. ఎందుకని మైనస్ తీసుకున్నాము అంటే u అనేది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, అది ముందు ఉంది కాబట్టి. ఇక్కడ 1/v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/40 వస్తుంది ఎల్సిఎం తీసుకొని చేసినట్లయితే. 1/v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + 1/40, దట్ ఈస్ 2/40. 2/40 అంటే ఏంటి, 1/20 అవుతుంది. 2/40 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/v. ఇక్కడ మనం మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి ఇమేజ్ అనేది బిహైండ్ మిర్రర్ వస్తుంది కాబట్టి v అనేది పాజిటివ్ రావాలి. వస్తుందా లేదో గమనించండి. v = 40/2 చూసారా, v = 20 సెంటీమీటర్స్. ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ వాల్యూ. దట్ మీన్స్ ద ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ బిహైండ్ ద మిర్రర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఎప్పుడూ కూడా విర్చువల్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తుంది, అది కూడా బిహైండ్ ద మిర్రర్ ఉంటుంది. లెట్ us see నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ప్రతి క్వశ్చను అర్థం చేసుకోండి. ఎక్కడైనా మీకు అర్థం కానట్లయితే దయచేసి కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి, మళ్ళీ చక్కగా మీకు పర్సనల్గా వివరిస్తాను. An object of length 4 centimeters is placed in front of a concave mirror at a distance 30 centimeters. The focal length of the mirror is 15 centimeters. చూడండి, ఆబ్జెక్ట్
లెంత్ 4 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు. ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అది 30 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్లో పెట్టారు. దాని ఫోకల్ లెంత్ 15 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు. మనం ఏం కనుక్కోవాలి, వేర్ విల్ ద ఇమేజ్ ఫామ్, వాట్ విల్ బి ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అంటే హైట్. ఇక్కడ హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్, లెంత్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఒకటే. అక్కడ ఫస్ట్ ఫోకల్ లెంత్ ఎంత 15 సెంటీమీటర్స్, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంచారు 30 సెంటీమీటర్ దగ్గర ఉంచారు, అంటే 15కి డబల్ 30 సెంటీమీటర్స్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ సి, u ఈక్వల్ టు -30 అవుతుంది. అట్లనే హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది, అది 4 సెంటీమీటర్స్. హెచ్ఓ ఈక్వల్ టు +4 సెంటీమీటర్స్ బికాస్ అబౌవ్ ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, వి కనుక్కోవాలి, హెచ్ఐ కనుక్కోవాలి. దీనికి ఏం చేయాలి, మళ్ళీ మనము మిర్రర్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. మిర్రర్ ఫార్ములా ఏమిటి మనకి తెలుసు, 1/f = 1/u + 1/v. అయితే ఈ కాన్కేవ్ మిర్రర్కి ఇప్పుడు u మైనస్ అవుతుంది, f మైనస్ అవుతుంది, v మైనస్ అవుతుంది, హెచ్ఐ కూడా మైనస్ అవుతుంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అవి హెచ్ఐ మైనస్ ఎందుకు అవుతుంది, ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఇన్వర్టెడ్ రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది. మనకి ఇవి సింపుల్గా రే డయాగ్రామ్ ద్వారా గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. దీంట్లో మనం ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. మిర్రర్ ఫార్ములాలో 1/-15 = 1/-30 + 1/v. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి, ఎక్కడెక్కడ మనం మైనస్లు తీసుకుంటున్నాం, ఎక్కడ ప్లస్లు తీసుకుంటున్నాం, ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అనేది జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ చేసాం మనం. సింప్లిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత v = -30 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది. మైనస్ వచ్చింది అంటే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్, గుర్తుపెట్టుకోండి, సింపుల్ టెక్నిక్ అది. బిహైండ్ ద మిర్రర్ ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇక్కడ మనం v అనేది 30 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది, u 30 సెంటీమీటర్స్, v 30 సెంటీమీటర్స్, ఫోకల్ లెంత్ 15 కాబట్టి, అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ సి అండ్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్ ఎట్ సి. కాబట్టి మనకి లీనియర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్లో HI/HO = -v/uలో కూడా ఏం రావాలి, సేమ్ సైజ్ రావాలి. అంటే HO ఎంత ఉందో HI కూడా అంతే రావాలి. చూద్దాం వస్తుందో రాదో. హెచ్ఐ మనం కనుక్కోవాలి. హెచ్ఓ ఎంత ఇచ్చారు, ఆబ్జెక్ట్ హైట్ 4 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు. వి ఏమో మనం ఇప్పుడు కనుక్కున్నాం -30 అని, యూ కూడా -30నే. కాబట్టి HI/4 మనకి -1 వస్తుంది. అంటే దీని అర్థం ఏమిటి, HI = -4 అని. HI -4 వచ్చింది అంటే ఇందాకే చెప్పుకున్నాం, HO ఎంత ఉందో HI కూడా అంతే ఉంటుంది. కానీ అక్కడ 4 సెంటీమీటర్స్, ఇక్కడేమో -4 సెంటీమీటర్స్. ఇక్కడ కేవలం మైనస్ అనేది ఆ ఇమేజ్ యొక్క క్యారెక్టర్ని చెప్తుంది. అంటే అది క్రిందకుందా పైకుందా, బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిసా అబౌవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిసా అనేది చెప్తుంది అనమాట. హెచ్ఐ అనేది -4 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది కాబట్టి ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఇక బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఉంది అని అంటే తప్పనిసరిగా ఇన్వర్టెడ్ అవుతుంది, రియల్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మళ్ళీ మీరు ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే చక్కగా అర్థమవుతాయి. ఇక్కడ మధ్యలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నేనే వదిలివేయడం జరిగింది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై ఎ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఈజ్ ఆఫ్ సైజ్ 1/3 ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ చిన్నగా గుర్తుపెట్టుకోండి, 1/3 అని ఇచ్చారు. హౌ ఆర్ యూ అండ్ వి రిలేటెడ్? ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, కేవలం యూకి వికి రిలేషన్ ఇచ్చారా, లేదా హెచ్ఐకి హెచ్ఓకి రిలేషన్ ఇచ్చారా గమనించాలి.
మనకి ఏమి ఇచ్చారు, సైజ్ ఇచ్చారు. కాబట్టి హెచ్ఐ ఏమన్నారు, 1/3 ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అన్నారు. కాబట్టి హెచ్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/3 ఇంటూ హెచ్ఓ. దీన్ని మనము క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకొని చేయొచ్చు, లేదా లీనియర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా ఉంది కదా, అందులో ఈ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కూడా చెప్పవచ్చు. మనకి తెలుసు లీనియర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు HI/HO ఈక్వల్ టు -V/U. ఇందులో హెచ్ఐ వాల్యూ హెచ్ఓ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి యూకి వికి ఉన్న రిలేషన్ వస్తుందన్నమాట. అర్థమైందా? వాటి మధ్య సంబంధం అడిగారు. ఇక్కడ 1/3 HO/HO ఈజ్ ఈక్వల్ టు -V/U. ఇక్కడ HO క్యాన్సిల్ అవుతుంది, -V/U ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 వస్తుంది. బాగా గమనించండి. ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకున్నట్లయితే V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 ఇంటూ -U. ఇలా కూడా ఇక్కడ V ఈక్వల్ టు -1/3 ఆఫ్ U అన్నాం. సారీ, ఇక్కడ -1/3 U కూడా ఉండాలి, అక్కడ U పడలేదు, దయచేసి గమనించండి. ఇక్కడ Vకి Uకి రిలేషన్ అన్నప్పుడు V ఈక్వల్ టు -1/3 U అని వస్తుంది అనమాట. అంటే ఏమిటి, V అనేది Uలో 1/3 ఉంటుంది. అంటే U 30 సెంటీమీటర్స్ అయితే V 10 సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది. అలా అన్నమాట. తప్పనిసరిగా ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని సైన్ కన్వెన్షన్ ఎలా యూజ్ చేసాం, ఎక్కడ యూజ్ చేసాం, ఏమిటి అనేది అన్నీ గమనించండి. ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే చక్కగా కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. ఈ ఛానల్ మీకోసమే, మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఎంతోమందికి షేర్ చేయండి. చక్కగా మీరు కూడా ఏవైనా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇంకేదైనా వీడియోలు కానీ చేసినట్లయితే నాకు పంపండి. మీ పేరుతో సహా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, మీరు తప్పనిసరిగా వీడియోని పూర్తిగా చూడండి. నచ్చితే అందరికీ షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమనండి. మీకు 10th క్లాస్లో 10/10 గ్రేడ్ పాయింట్ రావడానికి ఎంతో సహకరించే విధంగా ఈ ఛానల్ ఉంటుంది. అన్ని తరగతుల విద్యార్థులకు ఎన్నో వీడియోలు ఇందులో ఉన్నాయి. కాబట్టి షేర్ చేయండి. మీరు కూడా వీడియోలు చేసి పంపవచ్చు. పంపినట్లయితే ఈ ఛానల్లో మీ పేరు మీద అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి ఆదిత్య ఛానల్.